Good morning. Good morning, Miss. So last classൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? The first one, Dirac's theorem. Then എന്താ Dirac's theorem എന്താണ്? എന്തായിരുന്നു Dirac's theorem? വെർട്ടിസസ് മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഗ്രി എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിഗ്രി n/2 കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n/2 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. Okay, that graph consists of a Hamiltonian circuit. Okay, then we discuss about the directed graph, right? Then what do you mean by directed graph? ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, in directed graph we provide the direction in the edge. So in directed graph, vertices are represented by points and edges by a line segment between the two vertices, Vi and Vj, with an arrow directed from Vi to Vj. Okay. Here, this graph is directed graph. Okay. So we can see that here energy E1. E1 is instant out of this vertex V1. Then V1 is known as initial vertex of E1. Right? Then edge E1 incident into the vertex V2, then V2 is known as the terminal vertex of E1. Okay? Then digraph is also referred to as a oriented graph. The next one, degree of a vertex. Then what do you mean by degree of a vertex in case of undirected graph? ആ വെർട്ടിസസിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസിന്റെ എണ്ണം. Okay, the number of vertex incident into a number of edges incident into a vertex, right? But in case of directed graph, it can be two types, in degree and out degree. Okay, in degree and out degree. Then in degree means the maximum number of edges incident into a vertex. Incident into a vertex denoted as d minus vi. Okay, then out degree. Out degree means the number of edges incident out of a vertex denoted as d plus vi.
Okay. In degree means the number of edges incident into a vertex. Out degree means the number of edges incident out of a vertex. Okay. Here degree of A. So degree and that two type ഉണ്ട്. Degree in degree of A, in degree of out degree of A. So ഇവിടെ in degree of A എത്രയാണ്? എന്താ in degree? The number of edges incident into a vertex. ഓക്കെ സോ എയുടെ കേസിൽ എന്താ രണ്ട് എഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു എഡ്ജ് എന്താണ് E1 എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് എയിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ E2 എന്താ ഇൻസിഡന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സോ ഹിയർ ഇൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 1 then out degree of a equal to 1 okay then in case of vertex B in degree of B equal to 1 out degree of B equal to 1 is it clear? It's clear. Just note ചെയ്തോ So consider this graph. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ കൺസിഡർ ദിസ് ഗ്രാഫ് find degree of all vertices. Find degree of all vertices. പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ The first one degree of vertex V1 then in degree of V1 എത്രയാണ് 1 അല്ലേ 1 then out degree of V1 3 3 ആണോ out degree okay 3 now in degree of V2 1 അത് സെൽഫ് ലൂപ്പ് 2 ആണ് വരിക yeah 2 here E1 incident into the V2 the same E5 incident into V2 okay then out degree out degree 1 because
E5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് V2 ഇൻസിഡന്റ് V2 എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അഗെയിൻ V2ലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ഔട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് V2 ഈക്വൽ ടു 1. ക്ലിയർ? Then in degree of V3. 3. 4. 4. Then out degree 1. 1. Okay. Then in degree of V4. 3. Out degree 1. 1. Then in degree of V5. 0 അല്ലേ? 0. Out degree 4. 4. Okay. പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. The next, in any digraph, the sum of all in degree is equal to sum of all out degree. Each sum being equal to the number of edges in G. So, ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ ഇൻഡിഗ്രിയുടെ സമ്മും ഔട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ സമ്മും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ G. Okay. For example, okay, so in this graph, എത്ര in degrees ഉണ്ട്? എയുടെ കേസിൽ എടുത്താൽ in degree എത്രയാണ്? 1. Then in degree of B equal to 1. Then in degree of C equal to 1. Then in degree of D equal to 1. Total in degree 4. Okay. 4. Then out degree of A, out degree of 1. okay. Then out degree of B, 1. out degree of C, 1. then out degree of D, 1. total out degree 4. okay. Sum of all in degree is equal to the sum of all out degree, which is equal to the number of edges here equal to number of edges equal to 4, right? 4. E1, E3, E4, E2. Okay ആണോ? ഒരു ഡയഗ്രാഫിലെ ടോട്ടൽ ഇൻഡിഗ്രിയുടെ സമ്മും ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഔട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ സമ്മും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. Now, what do you mean by isolated vertex? What do you mean by isolated vertex? എന്തൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻസിഡന്റ് എഡ്ജ് ഇല്ലാത്തതല്ലേ? ഓക്കെ, ഡിഗ്രീന്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ? The degree of the degree of isolated vertex is 0. In case of undirected graph, then directed graph കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവില്ല. In degree and out degree 0. An isolated vertex is a vertex in which in degree and the out degree are both equal to 0. Okay, directed കേസിന് എന്താണ്?
ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല, ഇൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ഔട്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ഡിഗ്രിയും ഔട്ട് ഡിഗ്രിയും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കി എഴുതണം. Then next, pendant vertex. Then what do you mean by pendant vertex? ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കും. Degree 1 ആയിരിക്കും. So a vertex in a digraph is called pendant if it is of degree 1. The out degree ആയാലും in degree ആയാലും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. Okay, here V1. V1 is a pendant vertex. Here in degree of V1 equal to 1. Okay. Then V2 ന്റെ കേസിൽ എന്താ? Out degree of V2 equal to 1. So എന്താ പറയാ? V1 and V2 are pendant vertex. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കും. അത് ഇൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? The next one, parallel edges. Parallel edges. Then what do you mean by parallel edges in undirected graph? അതായത് രണ്ട് വെർട്ടിസസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിസസ് സെയിം. Okay, two more edges having same n vertices, right? Then that edges are known as parallel edges. Here E1 and E2 are parallel edges because both having the same terminal vertices V1 and V2. Okay. Then ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? Two edges of a digraph are said to be parallel if they have the same initial vertex and the same terminal vertex, hence they have the same direction. എന്താണ് ടു എഡ്ജസിന് എപ്പോഴും പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ രണ്ട് എഡ്ജസിനും സെയിം ഇനീഷ്യൽ വേർട്ടെക്സും സെയിം ടെർമിനൽ വേർട്ടെക്സും ആയിരിക്കണം. Okay, for example, here E1 and E2 parallel edges ആണോ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഡയറക്ഷൻ മാറ്റും. ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലേ? അതായത് ഹിയർ E1ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് ഏതാ? ഇനീഷ്യൽ വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ്? V1 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ E1ന്റെ ടെർമിനൽ വെർട്ടെക്സ് V2. അതുപോലെ E2യുടെ ഇനീഷ്യൽ വെർട്ടെക്സ് V2 ആൻഡ് ടെർമിനൽ വെർട്ടെക്സ് V1. ഇനീഷ്യൽ വെർട്ടെക്സും ടെർമിനൽ വെർട്ടെക്സും രണ്ട് എഡ്ജസിന് എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ എന്താ പറയാം? ഹിയർ E1 ആൻഡ് E2 ആർ നോട്ട് പാരലൽ എഡ്ജസ്. അതായത് രണ്ട് എഡ്ജസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ടെർമിനൽ വെർട്ടെക്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം? പാരലൽ എഡ്ജസ്. Here E1 and E2 are parallel edges because both having same initial vertex and same terminal vertex. Is it clear? Okay. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ.
സഫീൽ ഓക്കെ ആണോ? സിഷാജ് The next one, symmetric edges. Symmetric edges. The two edges of a digraph are said to be symmetric if the initial vertex of one edge is the terminal vertex of other and vice versa. Hence, they will be opposite direction. Two edges of a digraph are said to be symmetric if the initial vertex of one edge is the terminal vertex of other and vice versa. Hence, they will be opposite in direction. എന്താ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്? Okay, here E1 and E2 are symmetric edges. E1 ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് എന്താണ്? V1. എൻഡിങ് വെർട്ടെക്സ് V2. Then E2 യുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ്? V1. എൻഡിങ് വെർട്ടെക്സ് എൻഡിങ് വെർട്ടെക്സ് V1. ഓക്കെ, രണ്ടിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ് വെർട്ടെക്സ് എന്താണ്? ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് ആണ്, സെക്കൻഡിന്റെ എന്താണ്? എൻഡിങ് വെർട്ടെക്സ് അല്ലേ? E1 ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് എന്ത്? V1. But here, in case of E2, V1 എന്താ? ടെർമിനൽ വെർട്ടെക്സ് അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? E1 and E2 are symmetric edges. Okay. Okay അല്ലേ? Okay. Now, the next term, isomorphic digraph. Then, what do you mean by isomorphism? രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്? രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്? മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എന്താ? സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ്. Then second one, Edges. same number of edges. Third one, equal degree sequence, right? So ഡയഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഡയഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ ഒരു ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് edges should have same direction. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഡയറക്ഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിലെ എഡ്ജസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്? അടുത്ത ഗ്രാഫിൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ എന്താ? ആ എഡ്ജസിന് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഡയഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? Is it clear? Okay. It's okay. Okay. So, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, G1 ആൻഡ് G2. ഇത് ഐസോമോർഫിക് ആണോ?
ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ 4 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ്. G1 നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് എന്താ? എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ്? എത്രയാണ് G1? 5. 5. Then G2? 5. 5. Then edges? 6. 6. Next, degree sequence. നമ്മളിവിടെ എന്താ ഇൻ ഡിഗ്രിയും ഔട്ട് ഡിഗ്രിയും നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്തേ ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെന്ന്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സിന്റെ കേസിൽ ഇൻ ഡിഗ്രി 1 ഔട്ട് ഡിഗ്രി 1. ഓക്കെ, ദെൻ വേർട്ടെക്സ് 5ന്റെ കേസിൽ ഇൻ ഡിഗ്രി 1 ഔട്ട് ഡിഗ്രി 1. ദെൻ വേർട്ടെക്സ് 4ന്റെ കേസിൽ എന്താ? ഇൻ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 2 ഔട്ട് ഡിഗ്രി 1. ഓക്കെ, ദെൻ വേർട്ടെക്സ് 4ന്റെ കേസിലോ ഇൻ ഡിഗ്രി 1 ഔട്ട് ഡിഗ്രി 1. ദെൻ വേർട്ടെക്സ് 2 ഇൻ ഡിഗ്രി 1 ഔട്ട് ഡിഗ്രി 2. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ G2ന്റെ കേസ് നോക്കാം. First vertex in degree 1 out degree 1, then second vertex in degree 1 out degree 1, and vertex 3 in degree 1 out degree 2, then this vertex 4 under the case in degree 1 out degree 1, and the vertex 5 in the case in degree 2 out degree 1. ചെക്ക് ചെയ്തേ രണ്ട് ഗ്രാഫിന് ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ആണോ? ഈക്വൽ ആണോ? ഈക്വൽ അല്ലേ? ഹലോ ടീച്ചർ, ഈക്വൽ അല്ലേ? ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ഈക്വൽ അല്ലേ? രണ്ട് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിലും ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് ഈക്വൽ അല്ലേ? ഈക്വൽ ആണ്. ഈ വെർട്ടെക്സ് 4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും? വെർട്ടെക്സ് ഏതായിരിക്കും? 5 അല്ലേ? 5. ഓക്കെ, അപ്പൊ തേർഡ് കണ്ടീഷനും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താ? കറസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജസിന് സെയിം ഡയറക്ഷൻ വേണം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ E1. ഈ E1 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജ് ആണ് ഇവിടെ D. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ 4 to 5. ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ 3 to 4. സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ദെൻ ഈ B, ഈ എഡ്ജസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജ് ആണ് C. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ, അതായത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടെക്സിന് 3ലേക്കാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് 3 ന്ന് 4ലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ്. ഓരോ എഡ്ജസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണെന്ന് കാണും. അപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് എന്താ ഐസോമോർഫിക് ആണ്. Is it clear? Miss, clear. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളിത് ഡിഗ്രി സീക്വൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വെർട്ടെക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഏതാണ് വെർട്ടെക്സ് നോക്കി വെക്കുക ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജസും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിന്റെ എഡ്ജസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് and same number of edges, degree sequence, and corresponding edge should have same direction. Okay. All conditions are satisfied here. So these two graphs, G1 and G2, are isomorphic. നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? Miss. The next types of digraph. Okay, digraph തന്നെ different types ഉണ്ട്. The first one, simple digraph. Simple digraph. നമ്മൾ അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു? സെൽഫ് ലൂപ്പും പാരലൽ എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, സെയിം ഇവിടെയും അതേ സെയിം ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ്. എ ഡയഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോ സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഓർ പാരലൽ എഡ്ജസ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാഫ്. A digraph that has no self loop or parallel edges is called simple digraph. The simple digraph ആണോ? Yes. Okay. And this one, G2? അല്ല. അല്ല, കാരണം ഇത് പാരലൽ എഡ്ജസ് അല്ല, ഇത് സിമെട്രിക് എഡ്ജസ് ആണ്. The next one, asymmetric digraph. Asymmetric digraph. The digraphs that have at most one directed edges between a pair of vertices but are allowed to have self loop are called asymmetric or anti-symmetric digraph. The definition, the digraph that have at most one directed edges between a pair of vertices but are allowed to have self loop. അതൊരു ഡയഗ്രാഫിൽ ഏത് പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എടുത്താലും അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അസിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താ സെൽഫ് ലൂപ്പും കൂടി അലൗ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹിയർ V1, V2, V3, V4.
സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഏത് പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എടുത്താലും അതിനെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1 ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും 0 or 1 അല്ലെ, 1 വരെ, അതിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. ബട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പും കൂടി അലോ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്താ അസിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് ആണ്. ഏത് പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എടുത്താലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇത് അസിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ V1 ആൻഡ് V2 കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ 2 ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി സിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ്സ്. Symmetric diagraph means digraph in which every edge AB there is also an edge BA. ഒരു ഗ്രാഫിൽ AB എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും BA എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So that type of digraph is known as symmetric digraphs. Okay, so here AB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് BA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ AC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് CA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതായത് എവറി എഡ്ജ് AP അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും BA എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ സിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ്? ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി സിമ്പിൾ സിമെട്രിക് ഡയഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, സിമ്പിൾ അസിമെട്രിക് ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഡയഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. The next attendance please.